종교 평화 없이 세계 평화는 이루어질 수 없고 종교인들의 대화 없이 종교 평화는 실현될 수 없습니다. 1893년 미국 시카고에서 열린 세계 종교의회에서 세계 종교인들의 대화가 시작되었고 종교 다원주의를 지지하는 운동이 생겨났습니다. (1960년) 종교인들의 대화는 바티칸 공의회를 통해 종교 대화 협력 운동으로 확대되었습니다. 그리고 1970년 세계 종교인 평화회의 WCRP가 창립되면서 세계 평화를 기원하는 종교 협력 운동이 세계로 번져나갔습니다. 2000년 종교 협력 운동의 움직임은 유엔과의 협력을 강화하며 적극적으로 종교 평화 운동을 추진했고 마침내 종교연합 이니셔티브 헌장을 채택했습니다. 냉전 종식 이후 인류는 국경이 사라진 글로벌 시대를 열어왔습니다. 세계화의 확산은 협력과 신뢰를 바탕으로 지난 30년 동안 물질적인 번영을 가져왔고 인류 사회를 위협하는 글로벌 위기에 공동으로 대응할 수 있는 기반이 되어왔습니다. 그러나 코로나 바이러스의 세계적인 대유행이 발생한 후 인류가 구축한 사회 구조의 취약성이 노출되었고 물질 우선주의가 불러온 인간 내면의 가치 상실이 세계인들을 종교적 무지와 도덕적 해이로 몰아넣고 있습니다. 그 결과 세계 인류는 자원의 독점, 역사적인 원한, 다름을 인정하지 않는 갈등으로 인해 끊임없이 발생하고 있는 전쟁의 위협, 지구상의 모든 생명을 위협하며 에너지 활용의 근본적인 변화를 요구하고 있는 기후위기, 경제 정의와 공정한 분배를 이루지 못해 점점 더 심화되어 가고 있는 가난과 빈곤 현상, 기후위기, 식량위기, 에너지위기, 전쟁과 학살로 더욱 늘어나고 있는 난민, 인종, 성별, 민족, 종교의 파벌과 주도권을 놓고 갈수록 심각해지고 있는 인종차별, 그리고 코로나19 팬데믹에 대응하면서 야기된 인류의 무지와 무관심, 이기주의가 오히려 세계를 더 큰 불안과 걱정 속에 밀어넣고 있습니다. 기후위기, 빈곤, 분쟁, 난민, 차별. 오늘날 인류가 직면한 심각한 글로벌 위기를 세계 시민의 지성으로 진단하고 종교인들의 협력으로 치유하고 회복해야 할 때입니다. 코로나 이전의 인류 세계는 세계 시민 교육이 선택이었지만 이제는 세계 시민 교육은 필수가 되어야 한다고 생각합니다. 저희 종교연합 세계 시민회의는 지구적 위기에 대한 공동 대응과 문제 해결을 위한 국제적 표준이 될 수 있는 윤리와 도덕을 재검토해 가고자 합니다. 이러한 노력을 통해서 풍요로운 인류의 미래를 열어가기 위한 물질 문명과 정신 문명의 조화를 추구해 갈 수 있는 세계 시민 집단 지성이 구축되기를 바랍니다. 인류에게는 시간이 많이 남아있지 않습니다. 코로나19 팬데믹과 새로운 냉전 체제가 불러오는 전쟁의 위협 속에서 지속 가능한 평화와 인류 번영의 미래를 만들기 위해 종교 연합운동이 나아가야 할 방향은 무엇일까요? 종교의 역할과 인류의 미래를 탐구하는 세계 시민들의 여정이 종교연합 세계시민회의를 통해 지금 시작됩니다. 반갑습니다. 2022년 종교연합 세계시민회의 두 번째 날 시간을 시작하겠습니다. 저는 어제에 이어 오늘 사회를 맡게 된 종교연합 청년단 전혜복입니다. 오늘의 행사 역시 한국어와 영어 동시 통역 서비스가 제공이 됩니다. 통역은 줌 스크린 하단에 메뉴 버튼을 보시면 듣고 싶으신 언어를 선택하실 수가 있습니다. 또한 유튜브로는 한국어로 중계가 됩니다.
오늘의 첫 순서는 종교와 평화 시간입니다. 세계의 평화라는 것이 얼마나 간절한 것인가를 더욱 실감나게 느끼게 되는 요즘입니다. 러시아와 우크라이나 간 현재의 상황은 모든 인류가 한우란 한 집안 한 형제임을 자각하지 못하면 문명 사회에서도 언제든지 전쟁의 위기에 처할 수 있음을 보여주는데요. 세계인들에게 우리 모두가 한 집안, 한 형제임을 자각하게 하는 것은 종교가 가진 역할과 책임이 얼마나 중요한가를 느끼게 합니다. 오늘의 이러한 갈등 상황에서 우크라이나를 돕기 위한 여러 종교 간 협력 사례들이 많이 있습니다. 이번 시간에는 그러한 사례들을 보여드리려고 하는데요. 먼저 세션에 참여하기로 하셨던 박뷰트르 우크라이나 한인협회 대표님이 현지 사정상 불가피 참석이 어려워지셨습니다. 하지만 현지 영상과 메시지를 영상에 담아 보내주셨는데요. 먼저 그 영상을 함께 시청하시고 대담을 이어가겠습니다. Находимся в Чернигове, в центре города, возле одних из самых разрушенных домов Чернигова. Здесь погибло больше 50 человек. Это был авианалет, бомбы. Вот этот дом зацепило, вот этот дом, за этим домом большой дом зацепило. И людям нечего, нет крыши над головой, многие погибли, потеряли своих близких, родных. Воды не было, нету, у нас света нету, связи никакой нет. А скажите, вот крыша тоже, да, пострадала? Тоже нету, Крыши, да. Крыши тоже нету. В том Там подъезде, з так тої что сторони, це с ж третьего не той, ну, этажа там же з небо тої видно. сторони ще є. Погоріла, хата одна Ну, згоріла. там, где друга горело, там згоріла. и нема нигде. А люди также говорили, что пожарные водой залили, да, то есть... Да. Ну так тушили же. Столько воды было, конечно, залили. Вот мою квартиру залили. Вот я живу, Яковлевна тут третий, а моя квартира на ту сторону. Все же залили. Бо там хата з тої сторони Да. С той згоріла. стороны, вот та зарела. После снарядов добавилось вот такие люди, за которыми я ухаживаю. И они тут дом через дом, хата через хату. У меня вот вся улица, вот такие, которые остались, которые куда? Ну куда? Побежали все. И сын такой, 40 год сын, он тоже парализован. Под обстрелами я с первого дня, потому что никуда не выезжаю, потому как никуда. Во-первых, не потому, что я не хотела выехать, а потому, что не было возможности оставить больного человека. На моих руках был больной человек, с которым я за жизнь его боролись 2 недели, но конечным результатом он уже умер. Мы его отвезли, и там еще не похоронили, но землей присыпали, а потом уже будем как-то перехоранивать. Живу я вот на этой улице, мой дом из 56-го года, и поэтому он так вот выглядит. И я же просила Господа милости, говорю, Господи, 3 недалеко снаряда упала, говорю, если пойдет 4-й, он не выдержит, потому что он уже старый по возрасту. Обстрелы были страшные и ужасные. У погреба я не пряталась, потому что погреб, назвать можно погребом, но он был страшный. Я боялась, что если там завалится, то нас там не найдут. Вот. Что касается, все с этой улицы, кто мог такой более молодоватый, выехали. Остались старички такие 60+.
У нас только вчера включили свет, вчера дали воду, ну вода грязная, плоховато идет. Ну, наверное, будет тепло. Газ был у нас с перебоями. До вчера не было ни света, ни воды, ни тепла. Газ был у нас с перебоями, это что касается этого района. Благодарна Богу, что есть такие люди, которые могут посочувствовать и могут нам хоть кусочек хлеба передать. Но пока действительно есть нужда. 안녕하십니까. 오늘 저희는 동부 지역의 드네프로 현장에 와 있는데요. 오늘 구호품 전달식이 있습니다. 이번에 기아대책본부하고 주님의 교회에서 도움의 손길을 주신 것을 모아가지고 오늘 동부 지역 현장에 고려인 분들을 저희가 지원하려고 현장에 와 있습니다. 여기 뒤에 보이시는 시장이 저희 드네프로에서 제일 큰 시장인데요. 그 아조르카라고 하는 시장인데 이 시장에서 저희 고려인 분들이 한국 샐러드를 판매하고 있습니다. 그래서 오늘 그 현장에 제가 보여드릴 텐데요. 직접 전달식을 거행하도록 하겠습니다. 이렇게 어려운 시기에 저희 동포들을 위해서 도움을 주신 손길에 다시 한번 감사드리고요. 특별히 주님의 교회 그리고 기아대책본부 그리고 프로미스 합작으로 구호품을 저희가 구매를 했는데요. 오늘 이런 소중한 구호품이 전달되는 현장을 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. Это моя мама, ее зовут Света. Мы здесь очень давно, на Украине. Я вообще здесь, да. Я с 97-го приехали. В Днепре? В Днепре? Вы сразу в Днепр, да? Да. Сразу попали мы в Днепр. Ну, а на Украине вообще я с 84-го. Мы этнические же корейцы. Ага. Корёин. Ури Корёинга. Такое положение, и не все люди, ну, это же не идет как первой необходимости продукт, это идет продукт более как изысканный, там, и кто может себе позволить. Ну, поэтому раньше было хорошо, зарабатывали, жили и не тужили. Вам лично из всего вот этого калейдоскопа что больше всего нравится? Ну, по-любому это хе, панчан получается, только не да, мулькуги панчан. А что это вообще? Вот объясните. Это рыба, курочка. И кимчи, только в Корее называют кимчи, у них немножко другая рецептура. У нас называется чимчи, и там тоже другая рецептура, ну как бы основа одна идет. А что это вообще? Это пекинская капуста, она ферментируется, и в Корее ее, получается, перемазывают рыбным соусом, там много разных видов. А есть постоянные клиенты, которые... Ну, в основном на постоянных и держимся, да? Конечно. Деньги нам никто не поднимал, ну как бы где уже входят в положение, но я имею в виду больше, что если раньше человек до войны, до военного положения шел и не думал, что ему купить, он шел свободно, мог себе позволить ту же морковку, которая стоит небоснословных денег. Сейчас он думает, ему купить эту морковку или оставить эту денежку, чтобы запастись лишним килограммом муки или хлебушка. Корейскую морковку украинцы могут приготовить так же вкусно, как корейцы? Ну, нет, конечно, что за вопрос? Нет, они даже сами говорят. Они приходят и говорят, у нас не получается так. У нас же есть секретики. Сколько длится ваш рабочий день? С 7 утра. Вы уже здесь в 7 утра? У меня вот сестра с 5 утра, ничего, у нее комендантский час здесь начинается. Понятно. И заканчивается в 4-5 вечера. Все Но на этом рабочий день не заканчивается, потому что ты приезжаешь домой, тебе еще дома надо это все поделать. График как в Корее, одним словом, потому что там тоже 12 часов. Здравствуйте. Взаимно, взаимно. Да.
Рассказывайте, а почему вы решили остаться так в Украине? Ну, в войне? куда нам бежать? Мы уже давно здесь. И как бы это уже второй дом, вторая родина. Даже не знаю, ну, мы в Корее даже не были и не родились там. Но все равно как бы так. С Узбекистана здесь, так по воле судеб попали сюда. Ну, живем здесь. Здесь народ очень хороший, добрый, вы сами знаете. Здесь такие они, ну, мы уже так привыкли. И уезжать даже мыслей не было никаких в голове. 한국말을 몰라요. 부끄러워. 그 지금 이거 반찬 만드셨잖아요. 반찬. 집에서 만들지. 집에서 만들어요? 집에 만들어서 잡을 호분차 만드시죠. 그러면 이거 샐러드 지금 만드신 지는 오래되셨죠? давно? Уже, ну как сказать, вот как Союз развалился, мы так скитались, где как бы заработать. Мы люди простые, нам где бы... Ну вот здесь на Украине остановились, понравилось. 아드님하고 따님하고 한국에 계시잖아요. 딸이 인계서 일хов. 아, 이제 들어오셨어요? Ага, они тоже никуда не уехали, дочка вообще не хочет уезжать. Сын уехал уже, скажу вам, в 2015 году. Ну вот Корейская ассоциация помогает, там дали рабочую визу на заработки. Здесь немножко было трудно с работой, вот. И молодежь уехала на заработки у нас в основном. Внуки тоже здесь. Здесь, да. Старшего, ну, старшие сейчас в Германии тоже, да, они как бы, ну, были первое время, мы сильно напуганы были. Сейчас немножко село, это, ну, все равно страшно, но мы уже привыкли, как бы, живем, думаем, надеемся и верим, что мы победим, наверное. Вначале, конечно, со страху мы там чуть не это, как говорится. Потом уже немножко привыкли, нужно работать, жить, все равно кушать надо что-то. То, что мы видим по телевизору, это же ужас. Не объяснить, я не могу смотреть просто. И спасибо, что вот помогаете, что поддержка вот такая, и людям все равно приятно. Огромное спасибо Корейской ассоциации за помощь, за поддержку, за все я благодарю. 이어서는 대담을 이어가도록 하겠습니다. 주제는 종교와 긴급 구호, 우크라이나에서의 종교 간 협력 사례입니다. 좌장으로는 한영훈 원불교 예비 교무님을 모셨습니다. 또 두 분의 패널님을 아울러 모셨습니다. 김영주 남북평화재단 이사장님, 그리고 조원형 세계봉공재단 교무님이십니다. 그러면 세 분과 함께 종교와 긴급 구호, 우크라이나에서의 종교 간 협력 사례의 대화를 이어가겠습니다. 반갑습니다. 저는 원불교 대학원대학교 2학년에 재학 중인 한영훈입니다. 이번 세션에서는 종교와 긴급 구호, 우크라이나에서의 종교 협력 사례라는 주제로
세계 평화를 위한 종교의 역할과 종교연합의 필요성에 대해 전문가 세 분을 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 지난 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공하면서 시작된 전쟁은 현재까지 7개월이라는 시간이 지났음에도 불구하고 종전의 기미는 여전히 보이지 않고 있습니다. 도리어 최근 러시아의 예비군 동원령으로 인해 많은 전문가들은 전쟁이 더욱 장기화되고 무고한 사람들의 희생도 함께 늘어갈 것으로 전망하고 있습니다. 포탄과 총성이 끊이지 않는 이곳 우크라이나에서의 종교 협력을 통한 전문적인 구호 활동에 혼신의 힘을 다하시는 패널 세 분을 모시고 대담을 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 남북평화재단 이사장이신 김영주 목사님께서 나와주셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 다음으로 세계봉공재단 사무국장이신 조원형 교무님께서 나와주셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 국제 구호 NGO 단체인 Save the Children에 따르면 고국을 등진 우크라이나인이 1,000만 명에 달하는 등 난민은 2차 세계대전 이후 최다라고 합니다. 이들의 안전 문제가 매우 우려스러운 상황인데요. 현재 가장 시급하게 해결해야 할 문제는 뭐라고 보시는지 먼저 조원영 교무님께 질문 드리겠습니다. 네, 전쟁이 시작한 2월 24일부터 지금 수많은 난민들이 발생해서 우크라이나 서부 근접 지역인 폴란드, 루마니아, 몰도바 지역으로 우크라이나 인구의 약 30% 정도의 사람들이 난민으로 이동하였습니다. 그리고 전쟁이 또 상황이 변함에 따라서 지금은 전쟁 인접 지역으로 다시 우크라이나 안으로 들어오는 상황입니다. 근데 이제 우크라이나 밖으로 나가는 난민들이 있고 우크라이나 내에 있는 난민들이 있습니다. 그런 상황에 따라서 사실은 다른 문제들을 가지고 있는데요. 사실 우크라이나로 나가는 난민들 같은 경우는 어떤 경제적이나 혹은 육체적인 문제 등이 없어서 사실은 잘 그런 부분 등을 나갈 수 있는 여건이 되어서 나가는 것이 대부분입니다. 근데 하지만 사실은 이 전쟁 상황이라는 긴급 상황이 발생했기 때문에 어떤 준비를 하고 나간 것이 아니어서 굉장히 어떤 위협 상황에 있기도 합니다. 특히나 이제 폴란드 지역으로 많은 난민들이 나왔는데 제가 현장에서 들었던 바로는 그 난민들 같은 경우가 주거의 문제가 굉장히 어려움이 많습니다. 폴란드 지역에는 우크라이나 사람들이 한 25% 정도가 노동자로서 일을 하고 있어서 그 우크라이나에 있는 가족들에게 가는 난민들이 대부분인데 그렇지 않은 경우에는 이 주거 문제로 인해서 발생하는 성폭력이라든지 어떤 경제적 피해라든지 그런 문제 등을 겪고 있습니다. 그리고 이제 추가적인 문제들이 계속 어려움이 있겠죠. 하지만 또 반대의 경우에 지금 우크라이나에 있는 난민 같은 경우는 서부 지역 같은 경우는 전쟁의 위험이 좀 덜한 편이고 동부 지역 같은 경우는 전쟁의 직접적인 위협이 굉장히 심한 편입니다. 그래서 동부 지역으로 갈수록 이 전쟁의 위험 속에 생존의 위험이 많이 있습니다. 그래서 기반 시설이나 이런 것도 파괴가 되었고 언제도 이 미사일이 나와도 이상하지 않는 사실은 상황이기 때문에 그런 생존 문제 등에 있어서 가장 직결된 도움이 필요한 대상들입니다. 그리고 이분들 같은 경우는 대부분이 몸이 불편한 장애인이라든지 혹시 나이가 많이 든 노인이라든지 혹은 경제적으로 이곳을 떠나면 살 수 없는 사람들이 대부분입니다. 그래서 떠나지 못해서 그곳에 있는 것이지 그런 어려움 속에서 사실은 생존에 가장 큰 위험에 직결되어 있습니다. 그리고 서부 지역 같은 경우는 도시의 기능이 사실은 돌아가서 기반 시설 같은 경우는 유지가 되지만 경제적인 상황이 붕괴가 되어 있고 주거는 있다고 하더라도 이렇게 먹는 문제라든지 혹은 교육의 문제라든지 이런 기본적인 또 일들이 잘 이루어지지 않습니다. 그래서 이런 부분들을 좀 참고하셔서 보시면 될 것 같습니다. 난민들 같은 경우는 굉장히 전쟁이 일어난 순간부터 발생을 했지만 이 동부 지역 같은 경우가 가장 지금 시급한 도움이 필요한 상황입니다. 그래서 저희가 지금 돕는 단체에서도 이 서부에 위치해 있는데 동부에 있는 난민들을 돕기 위해서 차로 이동해서 물품을 지원하거나 이런 상황으로 지원을 하고 있습니다. 원불교뿐만 아니라 기독교 정신에 바탕을 둔 우리나라 많은 NGO들 역시
이 우크라이나 난민을 향한 전방위적인 지원 활동을 펼치고 있다고 알고 있습니다. 이번에는 김영주 목사님께 질문을 드려보겠습니다. 현재 우크라이나 상황 어떻게 보고 계십니까? 뭐 일반 언론이나 이런 데서 우크라이나 상황을 뭐 다 잘 보도가 되고 있기 때문에 더 이상 거론할 필요는 없지만은 굉장히 심각한 걸로 알고 있습니다. 문제는 이 우크라이나 전쟁을 러시아의 침공이라든지 우크라이나 반격이라든지 어느 지역이 수복되었다든지 또 이런 여러 가지 정치적인 논리가 주로 이루고 있는데 조금 전에 교무님 말씀하신 것처럼 우크라이나의 그 수많은 사람들이 고통을 당하고 있는 데에 우리가 초점을 맞추고 있고요. 우리 종교단체는 물론 우크라이나의 평화를 위해서 막 노력을 해야 되고 애를 많이 써야 되지만은 수많은 사람들이 생존권을 잃고 고향을 떠나야 되고 또 하루에 어떻게 먹고 살 것인가 또 오늘 살아있다는 것이 기적처럼 느끼는 그런 삶을 살고 있다는 걸 우리가 보면서 저희 종교인들은 거기에 좀 초점을 맞춰야 되지 않겠는가 이런 생각을 하고 있습니다. 네, 모든 전쟁이 그렇듯 이 러시아 우크라이나 전쟁 또한 정치적, 경제적 이해관계로 인해서 이제 발생했다고 볼 수 있겠는데요. 이러한 치열한 이권 다툼 속에서도 오직 전 인류의 평화를 위한 노력을 해야 할 책임이 우리 종교계에 있지 않을까 싶습니다. 특히 남북평화재단과 세계봉공재단은 종교 간 협력을 통해 우크라이나 전쟁 난민을 위한 구호 활동에 최선을 다하는 단체로 알려져 있습니다. 먼저 김영주 목사님께서 이 남북평화재단의 우크라이나 지역에서 종교 간 협력 사례를 소개해 주시죠. 저는 남북평화재단은 그 한국의 긴급구호연대라는 임시 조직을 했는데 그 조직의 그 책임을 맡고 있는 실무 단체라고 보시면 됩니다. 이제 이 우크라이나 전쟁 난민 긴급구호연대는 30개 단체로 국내에 있는 30개의 종교사회, 시민사회 단체들이 모여서 조직된 단체입니다. 예를 들면은 기독교, 그 다음에 천주교, 불교, 원불교 여기가 주요 교단이 이렇게 참석하고 있고요. 그 다음 한국 YMCA, YWCA 그리고 이런 그 원불교 여성연합회로 알고 있는데 이런 조직들이 참석하고 있습니다. 원불교를 대표해서는 한우란 공동체가 참여를 하고 있고요. 이렇게 이제 서로들 각각 자기 종교들이 또 그 현지와 연락되는 단체들이 있을 거 아닙니까? 그래서 그렇게 하지만은 우리는 좀 이렇게 네트워크를 만들어서 좀 협력하는 모양새를 갖추자. 이래가지고 지금 이제 활동을 하고 있습니다. 그 활동 소식을 잠시 소개를 해드릴까요? 네. 그 이제 우크라이나의 현지에 엘레오스 우크라이나라는 그 구호단체가 있습니다. 그는 따지자면은 정교회, 우크라이나 정교회를 중심으로 해서 조직된 그 시민사회 단체인데 이 단체가 각 지역별로 잘 조직되어 있는 구호단체입니다. 그래서 우리가 그 단체와 MOU를 맺고 서로 필요한 것을 서로 돕는 협력하는 조직으로 하되 일시적으로가 아니라 장기적으로 협력 체제를 구축하자 이렇게 MOU를 맺고 있습니다. 그런데 거기에서 우리한테 요청한 거는 러시아 군인들에 의해서 성폭력을 당한 여성들이 많다고 그럽니다. 그런데 그 여성들을 육체적으로 치료도 해야 되고 또 정신적 충격이 심하니까 이 정신적 치료를 해야 될 필요가 있어서
그 열전 지역이 아닌 그 서부 지역에 그 셀터를 여성 셀터를 만들었습니다. 거기에서 병원 치료를 하고 정신과 치료를 하고 또 그분들이 이게 좀 쉴 수 있는 그런 쉼터를 만들었다고 그 쉼터를 그 조직하는 데 필요한 돈이 좀 필요하다 해서 우리 단체가 서로 협력을 어떻게 하면 좋겠는지 했더니 원불교 쪽에서 원불교 여성교회, 여성연합회와 한울란 공동체가 합의를 해주셔서 그 셀터를 리모델링하는 병원을 하나 빌려갖고 리모델링하고 있는 걸로 알고 있습니다. 산부인과 병원을 빌려서 그걸 갖다가 리모델링을 하고 있는데 그게 되는 비용이 약 우리나라 돈으로 한 4천만 원 정도가 필요하다고 해서 한울한 공동체의 원불교 여성들이 여기를 그러면 그 셀터 하나는 우리가 맡겠다 이렇게 해서 보내주셔서 우리가 긴급구호연대 이름으로 보냈고요. 그 다음에 이제 그 병원을 갖다 리모델을 해갖고 운영을 하는데 여성들이 한 30명을 이렇게 수용할 수 있다고 합니다. 수용하는데 한 달에 드는 비용이 운영비가 한 1,500불. 지금 환율이 올라서 거의 정확하게 얼마인지는 모르겠지만 1,500불이 든다고 그래요. 그래서 1,500불을 매달 우리가 각 단체별로 분담을 해서 매달 운영비를 보내주고 있고요. 그 다음 또 하나의 지역은 아까 열전 지역인 전쟁에 있는 동부 지역에 드니프로라는 도시가 있는데 뭐 폭탄 소리도 들리고 미사일 소리도 들리는 그런 도시라고 합니다. 그런데 어쨌든 거기에는 그 도시에는 전쟁이 없으니까 바로 인근 전쟁이 일어나고 있는 지역에서 수많은 사람들이 피난을 온답니다. 그 듣는 이야기로는 하루에 1,500명 정도가 그 지역으로 오는데 그래서 거기에 자원봉사자들이 활동을 하고 그분들을 임시 거처를 마련해서 있다가 그 다음에 자기들이 가고 싶은 곳 또 수용할 수 있는 공간으로 도시로 옮기는 일들을 그분들이 하고 있는데 그분들 스스로는 그걸 드니프로 허브라고 그러더라고요. 근데 그 허브를 운영하는데 운영비가 한 달에 1,500불 정도 든다. 이렇게 해서 그것도 그러면 우리가 정기적으로 우리를 좀 지원해 줄 수 있느냐. 이래서 지금 현재 우리 긴급구호연대는 아까 말한 대로 그 성폭력을 당한 여성 셀터와 드니프로 허브의 그 두 지역을 돌보고 있습니다. 근데 최근에 들어온 소식 중에 하나가 그 러시아 군인들에 의해서 전쟁 독일에게 폭행을 당해가지고 이빨이 다 치아가 완전히 망가져 버렸는데 혹시나 이 치아를 치료하는데 우리가 좀 도움을 줄 수 있느냐 이런 요청이 와서 지금 우리가 그걸 갖다가 하고 있고요. 그래서 이런저런 이제 종교 간의 활동을 하고 있습니다. 다음은 조원영 교무님께 질문드리겠습니다. 세계봉공재단의 종교 협력 사례를 알고 싶은데요. 이 종교 협력을 통한 구호 활동에 대해서도 소개 부탁드립니다. 네, 세계봉공재단은 원불교의 재해재난구호대 은혜심기 운동본부라는 기관이 있습니다. 거기에 속한 단체로서 국내의 일들과 국외의 일들로 나눠져 있는데 국외에 이런 재해재난이나 전쟁 등의 사태가 나면 세계봉공재단이 전체적인 책임을 맡아서 교단에서 모금도 진행을 하고 이러한 구호 사업도 함께 진행을 하고 있습니다. 저희는 전쟁이 발생하고 나서 이쪽 우크라이나 쪽으로 많은 네트워크를 통해서 알아보고 협력을 하려고 사실은 노력을 많이 했는데 그 중에서 불교 NGO인 사단법인 더 프라미스와
그리고 의료를 지원할 수 있는 메디피스라는 NGO와 함께 합동 지원팀을 꾸려가지고 그러한 사업 등을 같이 진행을 해왔습니다. 저희가 진행한 사업을 간단히 좀 말씀을 드리면 이 합동 지원팀이 함께 독일, 폴란드 그리고 우크라이나 현지에 함께 지원 사업을 펼쳤는데요. 먼저 독일에 대한 사업을 간단히 말씀을 드리면 독일 지역에서는 우크라이나 난민 중에서도 이 소수 인종이 있습니다. 이 소수 인종 같은 경우는 뭐 유색 인종이라고 하죠. 그런 분들이 아프리카 출신이라든지 사실은 육안으로 보기에 우크라이나 난민으로 보이지가 않잖아요. 그렇기 때문에 유럽의 다른 국가에 가서도 이분들은 우크라이나 난민으로서 지원을 받지 못합니다. 그래서 쉘터도 얻을 수 없고 지원품도 얻을 수 없고, 그래서 그런 분들을 위해서 현지 베를린에서 단체와 협력해서 당시에 이제 매드피스, 더 프라미스 그리고 세계봉공재단이 함께 그곳을 방문해서 거기에 계신 이제 유색 인종의 난민분들께 쉘터도 제공하고 음식도 제공하고 그런 어떤 언어 교육 등을 제공하는 사업을 했습니다. 이 언어 교육이 굉장히 중요한 이유는 그분들 중에 이제 유럽 그 베를린 쪽에 머물고 싶은 분들이 있는데 취업을 한다거나 일을 할 때는 이 언어의 부분 등이 가장 중요한데 그러한 부분들을 빠르게 해결하기 위해서 그런 언어 교육 등의 부분까지 지원을 하였습니다. 그리고 폴란드 지역에서는 저희가 폴란드 한인회에 있는 한인회 연합회장님과 같이 어떻게 네트워크가 연결이 돼서 한인회를 통해서 폴란드 현지 지역으로 나오는 고려인들을 돕는 사업을 진행을 하였고요. 또한 폴란드 우크라이나 인접 지역에서 물품을 직접 우크라이나대로 넣을 수 있도록 직접 현지에 방문해서, 그리고 이 전쟁 상황이다 보니까 그 물품들 중에서 특별히 필요한 물품 등이 어린이들의 어떤 영양을 위한 비타민이라든지 그리고 긴급 의료 물품이라든지 혹은 이 전쟁 상황이다 보니까 이 음식이나 위생의 부분들이 굉장히 필요하잖아요. 그래서 우리나라 같은 경우는 이 칫솔이나 치약이 바로 이렇게 세면도구까지 들어있는 어떤 세트 등이 굉장히 유용하게 있잖아요. 근데 그런 것들이 사실은 거기에 없다 보니까 그런 것들을 좀 현지에서 이렇게 구해서 지원하려고도 노력을 했었고, 그리고 즉석에서 먹을 수 있는 스프 같은 것들, 예, 그런 물품들 위주로 폴란드에서 우크라이나 현지로 지원을 하도록 많이 노력을 했습니다. 예, 처음에는 이게 시행착오도 있었던 게 독일 지역부터 해서 굉장히 유럽에서 우크라이나로 구호 물자를 많이 준비를 합니다. 근데 이 물품 등이 구분이 되어 있지 않아서 저희가 이게 좀 랜덤으로 이 물품을 받아서 보냈었는데 참 기대를 하고 거기 현지에서는 받았었는데 필요가 좀 없는 의류 물품들이 한 75%로 들어가 있어서 그렇게 좀 시행착오도 겪은 경험도 있었습니다. 그리고 이제 마지막으로 소개드릴 것들은 우크라이나 현지에 지원을 했던 것인데 앞에 말씀해 주셨던 아사달의 박부뚜르 대표님이 저희 합동지원팀의 현지 파트너입니다. 현지 파트너 기관이셔서 앞에 목사님께서도 말씀을 해주셨는데 그 드니프로라는 지역이 동부 지역에 그 전쟁이 발생했을 때 피난민들이 가장 많이 모이는 도시입니다. 아까도 말씀하신 것처럼 허브라고 표현을 하셨는데 수많은 난민들이 1차적으로 드니프로에 모여서 거기서 좀 정비를 한 뒤에 서부 지역인 리비우 지역으로 이동하는 경우가 대부분입니다. 그래서 저희가 지금 연결되어 있는 아사달 같은 경우는 리비우에 그 총 본부가 있고 그리고 드니프로에도 긴급 본부가 있어서 리비우 지역에서 있는 기본적인 도움을 주고 있고, 그리고 드니프로 같은 경우는 좀 더 시급하게 도움이 필요한 사람들에게도 함께 도움을 주고 있습니다. 그래서 저희는 지원을 같은 경우는 현장에서 사실은 그런 물품 등을 실제로 그러니까 서부 쪽에서는 구입할 수가 있어서 구입해서 동부 지역으로 갈 수 있도록 물품 구입에 대해서 저희가 지원금을 지원하였고요. 그리고 현지에 보면은 이제 동부 지역 같은 경우는 앞에 말씀드린 것처럼 장애인 분들이나 노인 분들이 있어서 나오고 싶어도 나오지 못하는 분들이 있습니다. 그래서 저희가 차량을 그쪽에서 이용할 수 있는 그 커다란 차량을 구입할 수 있도록 그 커다란 차량도 함께 구매를 해서 서부 지역에서 한번 동부 지역의 그 물품을 가지고 이동을 한 다음에 동부 지역 조금 위험 지역으로 들어가서 그러한 난민들도 사실은 구호하고 이런 활동까지도 연계하도록 지원을 하고 있습니다. 그리고 저희 아무래도 합동 지원팀이니까 이제 종교로 연합한 부분도 있는데
각 단체별로 이제 특성이 있습니다. 그래서 더 프라미스 같은 경우는 어린아이들의 심리 지원 같은 경우를 전문으로 하는 인력 등이 있어서 저희가 우크라이나어로 아이들의 이제 동화라든지 아니면 책을 읽으면서 심리를 치료할 수 있는 그런 것들을 사실은 개발을 해서 현지 활동가들에게 그런 교육도 해가지고 현지에서 그 어린이들의 어떤 정신적인 어떤 데미지나 아니면 심리 지원을 할 수 있도록 지원을 하고 있습니다. 저희들도 교단 안에서는 큰 단체이지만 그 우크라이나에 커다란 그 도움이 필요한 많은 사람들에게 돕기에는 조금 부족함이 있어서 저희가 합동 지원팀을 통해서 다양한 단체들이 모여서 이번에 도움을 주면서 사실은 각자의 특성과 함께 작은 힘을 모아서 많은 도움을 줄 수 있었던 것 같고 이 활동을 지금 지속하려고 노력하고 있습니다. 네, 두 분의 종교 간 협력 사례를 들어보니까 조금은 안심이 되는 것 같습니다. 그런데 분명 구호 활동 과정에서 많은 애로점들이 있을 것 같습니다. 물자 수급 문제에서부터 인력 부족 문제, 또 비협조적인 정부 관료기관 등이 예상되는데요. 먼저 조원형 교무님께 질문 드려보겠습니다. 그 현지 구호 활동을 진행하시면서 가장 어려웠던 점이 있다면 무엇이 있을까요? 네, 먼저 사업의 착수부터 굉장히 어려웠는데 일반적으로 저희 그 NGO 기관 등이 활동하는 지역을 살펴보면 아프리카 지역이나 지금 동남아 지역이나 해서 굉장히 한 70~80%의 활동 등이 그쪽에 집중되어 있습니다. 그 이유는 아시다시피 어떤 개발도상국이나 어떤 식량이나 혹은 이런 어려움 등을 그 지역에 있는 시민들이 사실은 겪기 때문에 저희 활동 등이 거기에 집중이 돼 있고 유럽 지역에 이런 활동 등이 가는 경우는 굉장히 드문 경우입니다. 그래서 사실은 현지의 네트워크 등이나 정부나 정부 기관으로부터 하는 절차 등이 사실은 굉장히 새로운 일들이었습니다. 그래서 처음부터 현지 파트너를 구하는 일부터 이런 것들은 정보가 없기 때문에 처음부터 굉장히 어려움을 겪었고 그리고 아사다를 만나기 전에 한 2개 기관과도 연계를 해서 사업을 진행하고자 했었는데 어떤 문화적인 차이라든지 혹은 언어적인 차이라든지 이런 부분 등이 그리고 전쟁이 발생했기 때문에 아사달도 그렇고 원래 이런 국제 구호를 하는 단체가 아닙니다. 그 모든 단체 등이 사실은 그런 구호 활동에 나섰기 때문에 그런 전문성을 가지지 않은 단체들과 또 이게 어떻게든 긴급한 상황에 도우는 일들이 굉장히 어려웠습니다. 그 와중에도 현지에 방문해서 좀 어려움을 겪었던 것들은 앞서 이제 사회자분께서도 말씀해 주셨지만 현지 정부나 사실은 그 기관으로부터 저희가 공식적인 어떤 단체라는 것들을 인증받기가 굉장히 어려웠습니다. 그리고 현지에는 어떻게 의료 지원이나 이런 것들이 굉장히 필요한 실정이라서 국내에서 그런 물품을 들여온다든지 혹은 의료 활동을 하기 위한 그런 인력 등을 데려왔을 때 그런 의료 활동을 벌여야 되는데 그 절차나 이런 것들이 현지에서 사실은 국내의 의료 인력들을 인정을 안 해준다든지 혹은 그 의료로 인해서 발생할 수 있는 책임의 부분 때문에 이런 것들이 원활히 이루어지지 않는 경우가 있었습니다. 실제로 폴란드에서는 당시에 이제 고려대 의대에서 이런 의료 지원을 왔었는데 의료 물품도 이걸 압수당하고 현지 활동도 굉장히 제한된 상황에서 발생한 것으로 보입니다. 그래서 저희도 사실은 난민들이 사실은 그쪽에 방문을 하게 되면은 난민들이 모여 있는 커다란 어떤 숙소 같은 것들이 있습니다. 우리나라에서도 이제 재해나 재난이 나면은 그런 체육관 같은 데로 임시 거처들이 마련되잖아요. 근데 그런 데를 방문할 때도 보통 이제 군인들이 그곳을 맡고 있습니다. 그리고 제가 사실은 한국에서 왔지만 한국의 NGO 단체라는 것들을 굉장히 인증하는 절차가 굉장히 어려웠고요. 사실은 우크라이나 대사관으로부터 그런 인증 서를 가지고 갔음에도 현지 폴란드 안에서 그런 인증을 받기 굉장히 어렵다고요. 그래서 한 3일의 시간 동안에 그 인증을 받아내고 그리고 현지에 들어가서 난민들을 좀 만나는 일들이 있었습니다. 그리고 난민들 같은 경우도 굉장히 정부에서는 이런 것들을 보호하려고 난민들의 어떤 신변이나 아니면 정부가 나가는 것들이 굉장히 위험한 상황이다 보니까 보호를 하려고 하다 보니까 그러한 것들에 좀 어려움이 있었습니다. 또한 좀 독일 쪽에서는 이런 정부의 어떤 그런 것들이 더 엄한 편이어서 그런 검열 절차나 아니면은 저희가 이런 것들을 증명하는 과정이 오래 걸리고 엄한 편이어서 더 활동에 조금 제한이 있었던 것 같습니다. 그래서 아무래도 이런 현지의 네트워크나 저희가 원래 활동하던 그런 방향이 아닌 새로운 일들이 굉장히 많다 보니까
저희 협력하는 속에서 조금 풀어내는 일들이 많았고 현지에서는 그런 어려움 등이 좀 있었던 것 같습니다. 다음으로 김영주 목사님께 질문 드리겠습니다. 지난 3월 2일에 그 한국 기독교회관 조회홀에서 남북 평화재단 좋은 친구들이 이 실무를 담당하는 우크라이나 전쟁 난민 긴급 구호연대를 조직하고 또 전쟁 종식을 위한 평화 캠페인, 또 우크라이나 난민을 위한 모금 활동 및 긴급 지원 등에 나선 것으로 알고 있습니다. 이렇게 이제 국내외 다양한 활동을 진행하시면서 좀 가장 어려웠던 점이 있다면 무엇이 있을까요? 조금 전에 우리 교무님이 말씀하신 대로 그 현지에 전쟁 중에 있는 현지에 우리 한국 구호단체가 직접 활동하는 것은 거의 불가능하다고 이렇게 보고요. 아무래도 우크라이나에 믿을 만한 구호단체가 이 일에 좀 나서줘야 되겠다. 요 지점은 이제 우리 한국에서 활동하는 활동가들도 좀 알아야 될 것 같고요. 그래서 뭐 이게 어느 단체들이 가고 그 근처에 가고 뭐 숙소에서 뭐 사진 찍고 오는 거 이런 것들은 조금 자칫 잘못하면은 이게 그림이 보이니까 이 사람들은 뭐 굉장히 많이 잘하는가 보다 이렇게 생각하는데 그거는 겉으로 보이는 것이고 실질적으로 그 우크라이나의 사람들이 원하는 것이 무엇인지를 우리가 찾아가는 연습이 필요합니다. 이제 교무님께서 여러 시행착오도 많이 겪으셨다고 그랬는데 그 부분에서 우리 한국에 있는 우리 각 재단체들이 서로들 연대할 수 있어야 된다. 이게 잘못하면은 좋은 일을 하는데도 조직 이기주의가 발동하기 쉽거든요. 그래서 자기 깃발을 들고 가가지고 우리는 이렇게 했다. 뭐 돼 있고 또 모금단체들끼리 서로 경쟁이 되기도 하고 경쟁이 되다가 보니까 우리가 하는 일이 뭐 더 중요하다 이렇게 하다 보니까 다른 단체가 하는 일을 갖다가 폄훼하기도 하고 이런 게 있어서 제가 절실하게 느낀 것 중에 하나는 이게 네트워크를 우리 해야 된다. 조금 전에 교부님이 말씀하셨던 요청이 이게 드니프로시에서 이웃으로 이게 옮기려고 해도 차량이 필요하다. 근데 이제 이 드니프로 그 엘레오스 쪽에서 우리한테 차량 지원을 요청을 했거든요. 근데 이제 이 차량 지원이 각 단체별로 이렇게 서로 협의를 해서 요 차량 지원은 이 단체가 하고 식량은 긴급 식량은 누가 하고 이렇게 해서 우리가 역할 분담을 하면은 효율적으로 될 건데 제가 느끼기에는 조금 경쟁적이다. 그리고 자기 중심적이다. 이런 부분. 그리고 우리의 모금을 하는 사람들의 요구에 의해서 해결해지서는 안 되고 고통을 받는 사람의 요구에 의해서 이루어져야 되는데 이거는 서로 자제가 필요합니다. 자칫 잘못하면은 우리 시민사회들은 막 지금 굶어 죽고 있는데 뭐 어쩌고 이렇게 하면은 사람들은 그게 혹하고 도움을 주고자 하는 감정이 굉장히 많이 고양되기도 하지만은 실질적으로 그런 것들은 아닌 것 같고요. 그다음 두 번째로 이제 생각을 해야 될 것은 유럽 지역에서 아까 말씀드린 유럽 지역에서 일어나고 있잖아요. 근데 이제 흔히들 보면 유럽은 아시아 아프리카보다 다 잘 사는 지역이라고 생각을 하다가 보니까 아시아 아프리카를 돕는 것만큼 우크라이나가 사람들에게 다가오지 않고 있는 부분이 있습니다. 근데 이 부분에 대해서 이게 종교와 시민사회와 한국의 전문적인 국제기구단체들이 서로들 정보를 나누어서 어떻게 하면 우크라이나를 진짜 도울 수 있겠는가라는 공감대를 빨리 형성하는 게 필요합니다. 그래서 저의 작은 경험으로 이해하면 이런 다른 단체들은
라운드 테이블 미팅이라는 게 있습니다. 라운드 테이블 미팅은 도움을 받고자 하는 사람이 우리 이것 좀 도와주시라고 하고 이렇게 테이블 위에 올려놓으면은 우리는 교육 전문 기관이니까 이 우크라이나 교육에 좀 해야 되겠다. 우리는 긴급 구호 단체이고 우리는 뭐 셀터를 한다든지 뭐 의료라든지 이렇게 해서 자기 전문 분야를 이게 분산시키지 않고 이게 할 수 있는 우리 한국 내에 라운드 테이블 미팅이 좀 있었으면 좋겠다. 저도 이게 오늘 이게 와서 공공센터가 있다는 공공단 뭐 있다는 걸 처음 들었거든요. 그런데 어쨌든 이게 역할을 굉장히 잘 하고 있는 걸로 제가 이게 잠시 보고에서 들었습니다. 듣다 보니까 이런 어떤 이게 서로들 우리가 이게 뭐 꼭 굳이 한 창구에 모금을 할 필요는 없지만은 정보는 나누고 우리가 할 수 있는 만큼만 하면 좋겠어요. 그러니까 어느 한 단체가 독점적으로 안 했으면 좋겠다. 그렇게 하고 우리 이게 주류 언론이나 이런 데서 보면은 뭐 한 단체가 굉장히 이게 많이 하는 것처럼 하고 있는데 그런 것들은 좀 저로서는 좀 우리 한국 사회가 아쉽다라는 부분 하나. 그 다음에 우리가 좀 깊이 생각해야 될 거는 전쟁은 사람의 그 생각을 반쪽짜리로 만듭니다. 우리 한국에 전쟁이 일어났을 때 흑과 백만 있고 아군과 적군만 있지 이게 중립지대가 없는지. 그러다 보니까 한국 전쟁이 70년이 지났지만은 아직까지도 우리 사회는 불분열되어 있거든요. 그래서 적대적 공생관계로 형성돼서 한국 사회가 지금 유지되고 있대. 전쟁의 상처가 치유받지 못하고 있는 것 같다라는 걸 느낍니다. 그런 부분에서 우리 한국의 전쟁을 경험했던 우리 사회가 이 우크라이나의 이 부분까지 좀 보듬을 수 있으면 좋겠다. 그래서 이게 뭐 벌써부터 친러시아냐 아니냐 하고 제가 이 한국에 와 있는 우크라이나 시민들하고도 한번 교제를 해봤는데 그분들 사이도 많이 나눠져 있어요. 그분들도 자기들 생각이 있고 그게 전쟁의 상처를 직접 당하고 있는 가족들이 있는 사람과 또 다른 지역에 있는 사람들의 생각들이 천차만별이더라고요. 그런 걸 보면서 이 전쟁은 우크라이나 전쟁은 많은 사람들이 죽어가는 긴급 구호도 있고 또 전쟁 이후에 이 사회의 변화에 우리가 좀 어떤 경험을 나눌 수 있겠는가라는 것까지도 생각할 수 있었으면 좋겠다. 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 네, 굉장히 중요한 말씀 해주셨는데요. 이 러시아 우크라이나 전쟁만 놓고 보더라도 이 정치가 해결할 수 없는 우리 종교계만이 할 수 있는 일이 분명히 존재한다고 생각합니다. 우리 한반도 역시 아까 말씀해 주셨던 것처럼 역시 70년이 넘는 시간 동안 남북은 서로를 향해 총뿌리를 겨누고 대치하고 있는 상황입니다. 이러한 불신과 대립의 상황에서 우리 종교계의 역할은 무엇이 있을지 김영주 목사님께서 이 부분에 대해서 굉장히 많이 고민을 하셨을 것 같아요. 저는 그 작은 경험이지만은 정치적 국토적 통일 문제는 정치가들의 몫이라고 한다면은 사람과 사람 사이에 화해와 협력은 우리 종교 시민 사회의 몫이라고 생각합니다. 뭐 남북 전쟁도 말씀하셨지만은 동서독의 통합이 되고 난 뒤도 제가 통합이 되고 난 뒤 독일 동독을 방문한 적이 있고 서독을 방문한 적이 있는데 그 전쟁을 경험하지 않는 동서독도
사상의 차이 때문에 나누어져 있던 그대로 그렇게 교육을 받아왔던 사람들끼리 갈등이 있고 1등 시민이 있고 2등 시민이 있고 뭐 갈등이 있습니다. 우리 남쪽 우리 남한 사회도 보면은 전쟁을 바라보는 시각, 그 다음에 북쪽을 바라보는 시각, 우리 한국 사회 경제를 어떻게 해야 될 건지 정치를 어떻게 해야 되는지 바라보는 시각들이 서로들 굉장히 극단적으로 충돌하고 있는 게 있지 않습니까? 그렇다 하면 우크라이나도 저는 이게 뭐 다름없을 거라고 생각합니다. 그러니까 그런 부분에서 그 종교의 제일 중요한 가치인 화해, 화합, 통합 이런 기능들을 우리가 한번 이번 기회를 통해서 종교들끼리 서로들 협력하고 협의해서 두 가지 아까 말한 대로 긴급 구호는 긴급 구호대로 하고 그 다음에 그 이후에 남는 이 종교 간의 갈등의 문제는 그 사이의 갈등의 문제를 어떻게 할 것인가를 지금부터 차근차근히 준비하면은 우리들의 노력들이 훨씬 더 의미가 있을 것 같고 또 이웃의 고통을 치유하려고 우리가 마음을 열다가 보면은 우리끼리도 협력하고 평화를 이룰 수 있는 그런 그 계기가 될 수 있을 것 같습니다. 원불교가 추구하고 있는 이게 상생, 평화 이런 것들도 이런 가치들도 우리가 이렇게 이런 기회를 통해서 서로들 이제 했으면 좋겠다는 생각이고 우리 종교가 뭘 많이 했다 이거는 이게 우크라이나 전쟁과 러시아 전쟁이 뭐 핵 전쟁이 거론되고 있는 상태에서 우리가 한국의 조그만한 이 시민사회단체나 종교가 감당할 수 없는 겁니다. 한 일정한 부분만 우리가 의무나 사랑의 마음으로 하는 거지 좀 그런 부분에서 좀 우리가 서로 열어놓고 대화하면은 결국 그것이 세계의 평화를 위한 우리의 노력이 아니겠느냐 뭐 저는 그런 생각을 하고 있습니다. 같은 질문을 조원영 교무님께도 드려보겠습니다. 이 세계 곳곳에서는 지금도 내전과 외전으로 갈등과 분쟁이 이렇게 발생을 하고 있는데요. 우리 종교계가 여기에서 어떤 역할을 할 수 있을지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저도 목사님 말씀을 들으면서 이 말씀에 너무 공감이 되고요. 사실은 종교가 해야 될 근본적인 역할 등은 이 평화와 평등 그리고 화합, 말씀의 상생이라고 생각합니다. 그리고 정치가 가진 역할 등이 어떤 물리적인 어떤 그런 통합이라고 한다면 종교들이 해야 될 일들은 이런 정신적인 어떤 교감과 통합이지 않은가 싶습니다. 특히 사실은 저는 두 가지 부분에서 여기서 말씀을 드리고 싶은데 가장 낮고 어려운 지역에서 역할을 해야 될 것이 종교의 본질이지 않는가 싶습니다. 말씀하신 대로 세계에는 많은 분쟁이 있고 그리고 특히나 올해에는 이제 기후위기로 인해서 수많은 재해재난이 발생해서 그것으로 인해서 세계 곳곳에서 이제 고통을 받고 있습니다. 그런 속에서 사실은 얼마만큼 그 아픔과 이웃의 아픔에 공감할 수 있는가 그리고 그 중에서도 가장 낮고 어려운 지역에서는 어떤 다른 곳보다 종교가에서 먼저 나서야 되는 것이 아닌가 싶습니다. 그렇게 하려면 그 목사님이 말씀하신 것처럼 이런 어떤 이웃을 사랑하는 마음을 가져야 되고 평화와 상생에 얼마만큼 이렇게 가슴 속에 이제 살아 숨쉬느냐가 종교가의 중요한 역할이라고 생각합니다. 그 종교가 이제 누가 뭘 했냐 이런 얘기를 하시는 게 전 너무 사실은 또 공감이 돼서요. 근데 누구보다 사실은 그 마음에서는 이렇게 세계의 어느 곳에서나 이렇게 생각을 하고 마음에 품어야 된다고 생각이 들고 그리고 두 번째로 말씀드리고 싶은 것들은 보이지 않는 자리에서 사실은 역할을 해야 된다고 생각합니다. 말씀하신 것처럼 이 언론이나 사실은 정치나 혹은 또 기업 같은 경우에 이런 사건이 발생하고 어떤 이슈가 되는 경우에는 굉장히 많은 어떤 그런 시선 등이 모이고 에너지가 모이고 자원이 모이다 보니까 이런 것들이 유지가 되는데 어느새 그런 것들이 사라지게 되면은 그런 지원이나
혹은 도움이나 이런 것들이 끊기게 됩니다. 근데 그러한 순간이 사실은 그 당시 고통받는 이재민이라든지 난민이라든지 그런 도움이 굉장히 필요한 시간입니다. 저는 사실은 올해 처음으로 이 세계보건재단의 근무를 1년차 시작하는데 근무를 시작하고 방문한 곳이 동해였습니다. 그래서 동해에 올해 산불이 크게 났잖아요. 그래서 집을 잃은 이재민 분들에게 따뜻한 밥과 세탁을 하는 봉사를 진행하였는데 처음 일주일간은 진짜 모든 방송국과 모든 정치인분들과 모든 기업에서 방문을 하셔서 오히려 이재민 분들을 더 귀찮게 하는 상황까지도 발생을 하였는데 일주일이 딱 지나는 시점부터 해서 정말 조용해졌습니다. 아무도 오지 않고 지속되지 않고, 그리고 저희는 사실은 그 당시에도 저희가 연합했던 더 프라미스와 같이 연계해서 지원을 하였는데 지금도 사실은 그 이재민들의 심리 지원을 하고 있고, 그리고 지난 9월에 추가로 2차 지원 물품도 진행을 하였습니다. 그런 골든 타임이 분명히 중요합니다. 그런 시간 속에 사실은 어떠한 자원이 모이고 지원금이 모여서 그러한 분들에게 도움을 줄 수 있지만 이 보이지 않는 자리에서는 한다는 것들은 굉장히 어려운 일이라고 생각합니다. 어떠한 이득이 있지도 않고 어떠한 스포트라이트가 있지 않고, 근데 그 속에서 묵묵히 일을 할 수 있는 것들은 우리 종교의 역할이지 않나. 그래서 가장 낮고 어려운 자리에서, 그리고 보이지 않는 자리에서 역할을 하는 것들이 이런 종교의 역할이지 않나. 근데 이것들이 참 하는 것들은 쉽지가 않은데 정말로 그 빈 곳을, 사회의 빈 곳을 메우는 것들이 종교의 역할이지 않는가 생각이 듭니다. 물론 이 전쟁 이후에 우리 종교가 이런 인도적인 활동을 하는 것도 매우 중요하지만 더 중요한 것은 이러한 분쟁이 발생하지 않도록 이제 미리 우리 종교가 정치와 함께 이 세계 평화를 위해 노력하는 일이라고 생각이 듭니다. 조원영 교무님께서는 구체적으로 우리 종교계가 이 세계 평화를 위해 노력할 수 있는 부분이 있다면 무엇이라고 보십니까? 저는 사실은 지금 인류가 이제 무궁한 발전을 이룩하였고 지금 물질적으로 봤을 때 생산하는 식량에서 사실 굶어 죽은 사람이 없어야 맞는데 이제 굶어 죽은 사람들이 여전히 아프리카에서 많이 발생하고 있고, 또한 이제 우리가 자원을 너무나 사용했기 때문에 저희가 이제 지구의 위기를 줄이면서 사용할 수 있는 자원은 한정돼 있다고 생각합니다. 그래서 앞으로는 성장하는 어떤 세계가 아니라 다 함께 성장을 덜 하는 세계가 돼야 된다고 생각이 듭니다. 근데 그 속에서 한정된, 이미 자원은 한정돼 있고 시간도 한정돼 있다고 생각합니다. 근데 그 속에서 더 중요한 것들은 이러한 것들이 서로 간에 계속 연대가 이루어지고 계속 어떤 활동이 이루어지고 그런 연합이 굉장히 필요하다고 생각하는데, 그런 것들을 하기 위해서는 사실은 종교의 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 말씀드린 것처럼 이게 기부를 하는 단체에서도, 예를 들어 다른 사람을 돕기 위해서 모금을 하는 단체에서도 우리 단체의 어떤 경쟁이나 이런 것들이 발생을 하고 있습니다. 저도 사실은 모금을 하는 직접적인 단체이다 보니까 그러한 것들을 피부로 사실은 느끼고 있고요. 그러한 일들이 사실은 단체에서는 필요한 일들이지만 그것보다 정말로 필요한 일들을 해야 되는 단체들도 그렇게 된다면은 정말 이런 것들이 어려울 거라 생각합니다. 그래서 종교가 먼저 나서서 서로 간의 어떤 그런 규격을 허물고 먼저 내가 가진 것을 내려놓고 이런 연대를 할 수 있는 장을 마련하는 것이 중요한 것이 아닌가. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 보이지 않는 곳에서도 굉장히 많은 일들이 이루어지고 있습니다. 그래서 그런 어려움을 가지는 사람들에 대한 문제를 인식하려면 나의 지역, 나의 가정, 나의 국가, 그런 틀을 넘어서 요새는 그 세계 시민교육이라는 것들이 굉장히 많이 발생한다고 생각합니다. 저희의 어떤 틀을 좀 깨고 이 세계 시민의 어떤 그런 사상 등을 가지고 연대를 하는 것들이 굉장히 필요하다고 생각합니다. 그것을 위해서 먼저 종교가에서 각자의 어떤 그런 교리나 혹은 교단이나 혹은 그런 지역이나 그런 것들을 놓고 하나 되는 연대를 보일 때 사회에서도 그리고 지역에서도 이런 변화가 일어나지 않을까라는 좀 생각이 듭니다. 근데 그것은 무엇보다 먼저 돼야 될 일이지만 쉬운 일이라고는 생각이 들지 않습니다. 하지만
이제 한정된 시간 속에서 이미 저희가 제한된 시간이 됐다고 생각합니다. 이것들을 이제 잡지 못하면은 우리의 미래는 보장받을 수 없는 그런 속에서 서로의 어떤 것들을 내려놓고 어떤 연합을 이루는 세계 시민 사회적인 어떤 그런 것들을 갖추는 그런 새로운 패러다임의 전환이 필요하다고 생각합니다. 조원영 교무님께서는 우리 종교가 이 종교 연합의 필요성과 사람들의 세계 시민적 인식 변화를 이끌어내야 한다고 말씀해 주셨는데요. 저도 세상에 많은 이 전쟁 가운데 이 정치적 갈등으로 인해 발생한 전쟁뿐만 아니라 이 종교적 갈등에서 비롯한 전쟁 역시 이 많다는 점에서 큰 안타까움을 좀 느끼고 있습니다. 이렇게 이제 국내외 여러 종교 단체들과 또 시민 사회의 평화로운 이 연합 활동에 이 앞장서고 계시는 이 김영주 목사님께 질문을 드려보겠는데요. 목사님께서는 우리 종교계가 이 세계 평화를 위해 노력할 수 있는 부분이 무엇이 있다고 보십니까? 종교가 세계 평화를 포기하면 큰일 나죠. 근데 나는 이 우크라이나 전쟁 난민을 돕는 일을 통해서 우리가 서로 협력하는 게 얼마나 중요한가를 느꼈습니다. 근데 사실상 정확하게 말하면은 우크라이나를 돕는 게 아니라 우리 스스로를 돕는 겁니다. 어려움, 고통받고 있는 이웃을 외면하면은 다른 사람들도 우리의 고통을 외면할 거예요. 그리고 특히 우리는 전쟁의 경험을 했던 우리 사람들, 우리 한국 시민사회가 이 우크라이나의 전쟁을 굉장히 안타깝게 여기고 어떻게 하루빨리 전쟁이 종식되도록 평화 캠페인을 우리 한국 종교가 적극적으로 해야 된다고 생각을 하고요. 두 번째로는 꼭 우리가 무슨 일을 할 때마다 생각되는 무지개의 아름다움을 우리는 생각해야 됩니다. 색깔이 다르고 각각 개성은 있지만 그것이 모여졌을 때 모든 사람들이 아름답게 보듯이 흔히들 사람들은 자기의 색깔만이 최상의 색깔이라고 착각할 때가 많습니다. 이제 이 우크라이나 전쟁 난민 구호를 통해서 우리가 협력하는 거 다시금 배워야 되고요. 그리고 각각 자기 빛깔을 뽐내면서도 바로 이웃에 또 다른 내보다 훨씬 더 빛나는 빛깔이 있다는 걸 아는 것이 중요하다. 그래서 아마 한국에도 많은 종교가 있는 걸 알고 있는데 뭐 제가 속해 있는 개신교도 막 교파들이 너무 많아서 혈란스럽습니다. 어떤 거는 저 정도 생각을 갖고 있으면 안 되는데 라고 싶은 생각이 들 때도 있고 그런데 어쨌든 이런 걸 통해서 우리가 서로들 자중자애하고 서로 협력하고 하는 것 그것이 바로 우리 안에 평화가 있어야 우리 평화의 빛깔들이 다른 사람에게 전달되는 거 아니겠냐 이런 생각을 해봅니다. 그래서 뭐 거창하게 지금 세계 평화를 위해서 우리 종교가 뭘 할 수 있겠느냐 하는 자리는 아닌 것 같고요. 그런데 이 우크라이나의 전쟁을 우리가 목도하고 있으면서 우리 종교가 특히 한국에 있는 우리 종교가 한국에 있는 우리 시민사회가 어떻게 해야 될 것인가를 지금이라도 우리가 한번 모이는 연습을 해야 될 겁니다. 그렇게 해서 한번 이 각 단체들이 우리의 요청, 우리는 뭘 하고 있는데 뭐가 부족하고 저 사람들은 뭘 요구하는데 우리는 왜 이렇게 하고 있는가 이런 것들을 서로 조율하면서 해서 그것이 결국 우리의 평화고 결국 그게 세계의 평화 아니겠는가 저는 이렇게 생각해 봅니다. 원불교의 3대 종법사이신 대산 김대거 종사는
1970년부터 국제연합기구인 UN과 발맞춰 종교연합기구인 UR 창설을 역설하셨습니다. 마지막 질문인데요. 세계 평화와 인류의 공동 번영을 위한 종교연합의 필요성과 향후 과제에 대해서 패널분들의 견해를 들어보는 시간 갖겠습니다. 먼저 김영주 목사님께서는 이 종교연합기구인 UR 창설에 대해서 그 필요성과 그 다음에 이 종교연합의 향후 과제가 있다면 무엇이라고 생각하십니까? 저도 한국 종교인 평화회의의 대표 회장을 지내면서요. 그 우리 한국에 있는 종교단체들과 같이 교류도 하고 또 원불교가 세계 평화를 위해서 굉장히 선진적으로 앞서 노력하고 있다는 것 저도 그게 간접적으로 경험하고 굉장히 존경의 마음을 가지고 있습니다. 근데 이제 종교연합이라고 이제 표현을 하셨는데 우리 기독교에는 연합이라는 단어를 잘 안 씁니다. 연대라는 말을 쓰죠. 그래서 solidarity 그리고 이게 연대 어떻게 서로들 연대할까? 다양한 색깔 아까 말한 무지개 색깔 이야기했는데 다양한 색깔이 서로 존중되면서 서로 상대를 해하지 않고 협력할 수 있는 게 뭘까? 이게 만약 종교연합이라는 뜻에 포함되어 있다면 저는 굉장히 소중하다고 생각합니다. 각 종교마다 국제조직이 있습니다. 개신교는 WCC가 있고요. 정교회와 개신교가 있고 그 다음에 천주교는 뭐 잘 아시는 대로 교황청을 중심으로 해서 이게 국제조직들이 있고 원불교도 이제 이게 우리 한국에서 출발했지만은 상당한 부분 국제연대 조직을 갖고 있는데 이런 재단체들이 협력하고 하는 것들을 우리가 어떻게 할 것인지를 한번 고민을 해봐야 되겠고요. 그런 부분에서 원불교의 대종사께서 세계의 평화를 하도록 꺼내시고 그걸 위해서 종교연합을 주창한 것은 굉장히 우리가 그때 종사님이 일제시대 때 그죠? 네, 그러니까 조국이 지금 아직 독립도 안 된 상태에서 세계의 평화를 이야기했다라는 것은 굉장한 탁견이시고 굉장히 예지라고 본다고 한다면은 우리가 그 정신을 이제 이게 이어받는 원불교 교도들이 그런 부분에서 이게 서로들 이게 협력하는 거 나는 굉장히 바람직하다고 생각하고 좋다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 종교 세계봉공재단에서 근무하시는 이제 조원영 교무님께서는 이 종교연합의 필요성과 이 향후 과제에 대해서 많이 고민을 해보셨을 것 같습니다. 이 종교연합의 필요성 그리고 향후 과제 어떻게 생각하십니까? 말씀하신 것처럼 이 종교의 다름이라는 것들이 있는데 그 와중에서 무지개가 조화를 이루면 하나의 빛을 내듯이 이 종교의 변질이라는 것들은 그 하나의 빛을 내는 것이라고 생각합니다. 그리고 원불교 3대 종법사이신 김대거 종법사님께서 말씀하시는 그것들은 대종사님께서 말씀하신 이론주의 그리고 정부산종사님이 그 뜻을 받으신 삼동윤리 그것을 받들어서 전 세계의 종교연합기구인 UR 창설까지 나왔다고 생각이 듭니다. 이러한 것들은 원불교의 기본 정신은 사실은 정말 실천하는 것에 있는데 이러한 실천을 그 세계를 이제 하나로 만드는 세계의 평화를 만드는 실천이 굉장히 또 중요하다고 생각합니다. 이 종교연합이라는 것들을 볼 때 저는 사실은 이 연합에 대해서 이제 앞서 목사님에서도 말씀하셨지만 그 연대라는 말도 해주셨잖아요. 그래서 이 종교 간, 단체 간이 어떻게 연대를 할 것인가에 대해서 한국 사회에서도 굉장히
이런 많은 고민이 있고 교류가 있다고 생각합니다. 근데 제가 어떻게 보면 지금 청년의 나이에 있다 보니까 더 절실하게 느끼는 생각은 뭐냐면, 제가 교무가 되기 전에 이제 종교청년 평화학교라는 프로그램에 참석해서 다른 종교의 이제 청년들과 뭐 성직자도 계셨고, 성직자가 아니신 제가분들도 계셨고, 같이 이제 교류를 하고 활동을 하는 시간을 가졌는데, 이러한 사람들이 모여서 좀 작은 활동 등을 좀 연대할 수 있는, 그리고 요새는 이 지속 가능하다라는 말이 굉장히 사회적으로 지금 이슈화되는 단어로 알고 있습니다. 어떻게 하면 지속 가능한 것들을 개발할 것인가. 그래서 우리 연대를 지속 가능하게 하기 위한 이런 활동 등이 조금 더 이제 코로나가 종식되면서 활발해지면 어떨까. 그리고 각 종단마다 아마 이 새로운 젊은 세대에 대한 고민들이 많을 텐데, 그러한 것에 있어서 같이 젊은 세대들이 모여서 이 활동을 하고 연계를 하면 이런 것들이 또 젊은 세대로부터 일어나면 또 어떨까라는 생각을 했습니다. 그래서 저는 아직 경험이 조금 첨단해서 이런 목사님께서 계속 하셨던 이런 활동 등에 대해서는 사실은 더 많이 배워야 될 것 같고요. 그리고 사실은 다른 것보다 다른 종교에 대해서 배우는 것 등이 가장 먼저 선행되어야 된다고 생각합니다. 그러기 위해서는 먼저 내가 가진 어떤 교리적인 너무 시각에만 매여 있지 않고 이런 것들을 서로 배우고 연대하고 공유하려면 내가 가진 것들을 먼저 내려놔야 되는데, 근데 그러한 것들이 아직 저는 아무래도 경험이 첨단하다 보니까 이런 부분에 대해서 많이 드릴 말씀이 없지만, 다른 부분보다 이 청년들의 어떤 활동 등이 이제 코로나가 종식되면서 일어나면 어떨까라는 생각을 한번 해보았습니다. 네, 원불교를 창시하신 소태산 대종사님께서는 동서고금의 모든 성현들이 추구하는 바는 바로 인류의 진정한 행복으로 그 본질이 같다고 말씀해 주셨습니다. 현재 인류는 코로나19라는 팬데믹과 러시아, 우크라이나 전쟁 등을 비롯한 수많은 갈등과 대립으로 큰 고통을 겪고 있습니다. 세계 평화를 위해 유엔이 그 역할을 한다고 합니다만, 이 역시 각국의 이해관계로 인해 그 한계가 분명히 있습니다. 인류의 행복이라는 공통된 가치를 추구하는 종교가 연합을 해서 반목과 상극의 기운을 상생의 기운으로 돌리고 고통에 빠진 인류를 구원하는 데 힘과 지혜를 모으는 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 자, 여기까지 대담을 진행하도록 하겠습니다. 남북평화재단 이사장이신 김영주 목사님, 세계봉공재단 사무국장님이신 조원영 교무님, 감사합니다.